بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 9 رمضان المبارک ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہت زبردست موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا۔ آج اپنے رب کو راضی کر لیں اور شام کو اپنی تمام دعائیں اپنے رب سے قبول کروا لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ اسی طرح کا عمل آج مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 9 رمضان المبارک کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب رمضان المبارک داخل ہو جاتا تھا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کمر کس لیا کرتے تھے۔ ویسے تو اللہ کی عبادت آپ ہر وقت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان جب آتا تھا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے ہی اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ اور یہ جو رمضان کا موقع ہوتا ہے یہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی بہاروں کو خوب لوٹنا چاہیے، خوب مزے حاصل کرنے چاہیے، خوب لطف اندوز ہونا چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں ایک قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ عبادت، اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ قریب اور مضبوط کا تعلق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی یہی آیا کہ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے اور قرآن پاک ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھا کرتے۔ آج 9 رمضان المبارک کے دن آپ کو پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل عرض کرنے لگے ہیں۔ انسانی زندگی ہے، جہاں خوشیاں ہیں وہاں غمیاں بھی ہیں، جہاں عروج ہے وہاں پہ زوال بھی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، کبھی بھی کسی بندے پر حالات اور وقت ایک جیسے نہیں رہتے، اور وقت نے کبھی کسی کا ساتھ دیا، کبھی کسی کا ساتھ نہ دیا، یہ اس کا اصول ہے۔ کبھی اس کے موافق ہوائیں چلتی ہیں، کبھی اس کے مخالف ہوائیں چلتی ہیں، لیکن کامیاب انسان اور کامیاب بندہ وہی ہے، چاہے حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، چاہے زندگی عروج پر جا رہی ہو یا زوال کا شکار ہو رہی ہو، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو نہ چھوڑے۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی خوشی ملی، اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کر دیتے ہیں، اور جب پریشانی کے دلدل میں پھنستے ہیں، زندگی ہماری الجھنوں کا شکار ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اللہ بھی یاد آتا ہے، اللہ کا رسول بھی یاد آتا ہے۔ حالانکہ یہ طرز زندگی ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے۔ لولا کا ما خلق الافلاک، اگر اللہ چاہتا اس دنیا میں ایک ذرہ بھی پیدا نہ کرتا، اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجنا تھا۔ اللہ نے یہ ساری کائنات کا نظام چلایا، رات اور دن بنائے، لیل و نہار کا دورانیہ چلایا، اور یہ سبزیں، یہ بہاریں، یہ جناب آبشاریں، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ ہمارے نبی کے قدموں کی طفیل ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے فقر و فاقہ کی یہ نوبت ہوتی تھی، ایک مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ ایک مہینہ میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، فقر و فاقہ کی اتنی نوبت ہے۔ ایک دن اللہ کی ذات عالی نے
जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ जिब्राइल मेरे नबी से पूछ के आओ, ये ओहद पहाड़ है, अगर आप चाहते हो इसको हम सारा सोने का बना देते हैं, सारी जिंदगी मदद से गुजारो। जिब्राइल अमीन आए रसूलुल्लाह के पास, फरमाया आपका रब ये कह रहा है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है कि मैं एक दिन खाऊं, एक दिन भूखा रहूं और फिर अपने रब का शुक्र अदा करूं। तो क्या है, हमारे नबी ने हमें क्या तालीम दी है कि हालात जैसे भी हों, माल दौलत है, माल दौलत नहीं है, सेहत है, बीमारी है, जैसे भी हैं, हमें अपने रब का शुक्र अदा करना है और उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करनी है। ये नहीं अगर ज़िंदगी में अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, माल दौलत की नेमत से माला माल किया है, अल्लाह को भूल जाएं। और ऐसा भी नहीं कि परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दिन ब दिन उलझाव का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियों पे आ जाएं, अल्लाह और उसके रसूल को फरामोश करना शुरू कर दें कि हमें अल्लाह ने दिया ही क्या है, हमारे पास है ही क्या है। ये ज़िंदगी का तर्ज अमल ठीक नहीं है। अगर आप परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं और दिन ब दिन नई सी नई मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो आप मुश्किलात की दलदल से निकलने के लिए ये जो हम अमल आपको बता रहे हैं ये आप करें। लेकिन अमल अर्ज़ करने से पहले हम अपनी हर वीडियो में आपसे ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो सरासर इस्लामी वीडियोज़ होती हैं और हम सदका जारिया की नीयत से आपसे ये वीडियो शेयर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी ऐसा काम कर जाएं, आपके लिए भी वो सदका जारिया बन जाए। अब वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जाके सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर दुरूद व सलाम का तोहफ़ा लिखें। जब आप लिखेंगे, कोई नया अजीज़ कमेंट बॉक्स में आएगा, वो आपका लिखा हुआ पड़ जाएगा, आपको भी अजर मिलेगा, उसको भी अजर मिलेगा और हमारी पूरी टीम को इंशाअल्लाह इसका अजर सवाब मिलेगा। इस सदका जारिया की चेन में हम सब बराबर के शरीक हो जाएंगे, लिहाजा ये काम आप ज़रूर करें। अब आते हैं अमल की तरफ। 9 रमज़ान मुबारक का दिन आपके पास है, सारा दिन आपके पास। आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी गम, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत, जो कुछ भी है उसका तसव्वुर अपने जहन में आपने कर लेना है। अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता है आप वो पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु पढ़ लें। कसे बाशत कोई भी दुरूद हो जो आपको आता है आप उसको पढ़ लें। अव्वल 3 बार, आखिर 3 बार। दरमियान में एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक तस्बीह आपने पढ़नी है, यानी 100 बार आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। अपनी परेशानियों को तसव्वुर में रख कर, जहन में रख कर आपने ये पढ़ना है। और ये जो बिस्मिल्लाह शरीफ है ये बस आपने इब्तिदा में एक ही बार पढ़नी है, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें सारे वजीफे में, बस वो काफ़ी है। तो आपने अमल कर लिया, आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने दुआ करनी है रोज़ा अफ्तार करने के वक्त। इज़ा अफ्तरा फारिहा, कि जब इंसान रोज़ा अफ्तार करता है उस वक्त वो बड़ा खुश होता है। तो फिर क्या करता है? खुश होता है। अल्लाह की ज़ात आली फरमाती है कि इस वक्त में अल्लाह अपने बंदे की गई तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। आपने दिन में अमल किया, रोज़ा रखा, फिर अफ्तार के लिए बैठ गए, अल्लाह की ज़ात आली अपनी रहमत से आपको देख रहा है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, गम हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, गुर्बत है, फ़क्र व फाका है, इफलास की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं,
یہ سب کچھ اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اس مختصر سے عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، غموں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، 9 رمضان المبارک کے دن سورۃ اخلاص کا ایک بڑا ہی زبردست اور طاقتور عمل قاری صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں، اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے رب سے اپنی دعاؤں کو مقبول کروائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔